when he was imprisoned in Tamil Nadu, and he would have association with Dr. Kalingar and his colleagues. After that, my father has had a long working association and continues to have with the DMK and its leadership, and I am here today to start a new chapter of a relationship between myself, the DMK, and its new emerging leadership, the working president, Mr. Stalin, and other leaders of the DMK. I'm also here because of a deep, abiding respect for what Dr. Kalingar has been able to achieve. As a politician, and a relatively new politician compared to some of the other stalwarts, I know how difficult it is to fight an election and how difficult it is to succeed in an election. And then when you hear of a leader like Dr. Kalingar, who has succeeded not once, not twice, but so many times that he has been in the assembly for 60 years, uninterrupted. That in itself is a record, as Nitish Kumarji said. It is a record that is unequaled in this country, and I very much doubt anybody else will ever equal the record of Dr. Kalingar. But I hope and I pray to Almighty that this year we are celebrating 60 years of his term in assembly. I hope that 10 years from now we will be celebrating 70 years of his life in the assembly, because the troubled times that we live in require leaders like Dr. Kalingar. They require parties like the DMK. They require all of us to come together and work together, because the challenges that face this country are numerous. The threats to this country are numerous, and therefore the fact that Mr. Stalin and his other colleagues have given us an opportunity to come together, we truly represent north to south, east to west, a complete cross-section of political opinion that believes that the current direction in the country is dangerous for all of us. There is a government and a party today that first said they want a Congress Mukht Bharat. They want an India without Congress. When they realized that wasn't good enough, then they said we want a Vipaksh Mukht Bharat. We want a Bharat with an India without an opposition. Today we are here, all of us together, to tell the BJP that you will never have an India without Congress, and you will never have an India without the opposition. We are here to ensure that the policies that are anti-people, the policies that are anti-constitution, the policies that are anti-farmer, the policies that are anti-poor people, the policies that are anti-labor, the policies that are anti-industry, the policies that have resulted in our GDP falling and falling drastically, we as political parties will come together and we will oppose you tooth and nail to ensure that the Constitution and the framers of our Constitution, the framework that they gave us, we will keep that framework alive. We will keep this India as the India that our founding fathers dreamt of, the India that Dr. Kalingar and his colleagues have dreamt of, the India that my party, all our parties here have dreamt of. And therefore, from the far state of Jammu and Kashmir, I bring you only this message, that in your struggle, we are with you, and we hope that in our struggle, you will be with us. On behalf of myself, my family, my party, and my state, I wish Dr. Kalingar a very, very happy 94th birthday. May Almighty give him many, many more years in the service of the nation. I am grateful to Thiru Stalin for bringing us together. I hope that this is the first of many such opportunities. Thank you all very much, and God bless all of you. ஜம்மு காஷ்மீர் தேசிய மாநாட்டு கட்சியினுடைய சார்பாக வந்திருக்கின்ற காஷ்மீரினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லாவுடைய பேச்சை கேட்டோம். ரொம்ப 2-3 முக்கியமான விஷயங்களை குறிப்பிடுறாரு. குறிப்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சி விரும்புகின்ற இந்த காங்கிரஸ் இல்லாத ஒரு தேசத்தை உருவாக்கும்னு பாரதிய ஜனதா கட்சி குறிப்பிட்டது. அதே போல இப்போது எதிர்க்கட்சிகளே இல்லாத ஒரு நிலையை உருவாக்கும்னு சொல்றாங்க. நிச்சயமாக அதை நாங்கள் விடமாட்டோம். இப்போது இருக்கிற அரசினுடைய பாலிசியை முழுமையாக நாங்கள் எதிர்க்கிறோம். விவசாயிகளுக்கு எதிரான, ஏழைகளுக்கு எதிரான, அதே போல ஒட்டுமொத்த தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டில் இருக்கிற இந்த பாலிசியெல்லாம் நாங்கள் எதிர்ப்போம். அதற்கு மிக கடுமையான எங்களுடைய நிலைப்பாட்டையும் நாங்கள் வெளிப்படுத்துவோம் என்பதாக
திரு உமர் அப்துல்லாவுடைய அந்த கருத்து என்பது இருந்தது. திரு லைன் இதை எப்படி பார்க்கலாம்? ஒரு இன்னொரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்டேட் பார்ட்டி ஒரு ரீஜனல் லைன்ல இருக்கிறதுல முதலமைச்சராகவும் இருந்த இளைஞர் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பார்க்கலாம். உமர் அப்துல்லாவுடைய இந்த பார்வை, உமர் அப்துல்லாவுடைய அந்த பார்வையை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவருடைய மாநிலம்ங்கிறது மிக ஒரு நெருக்கடியை எதிர்கொண்டிருக்கிற மாநிலம். இந்தியாவில் எப்பொழுதுமே ஒரு சென்சிட்டிவான மாநிலம் அப்படிங்கிறது காஷ்மீர். எனவே அங்கிருந்து அவர் அந்த நிலையிலிருந்து அவர் சொல்லும் பொழுது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவை நோக்கிய ஒரு பார்வையாக, எல்லாரையும் அழைக்கக்கூடிய ஒரு பார்வையாக இருக்குது. அதுவும் அங்கே வடமுனையில் இருக்கக்கூடிய காஷ்மீர்லேருந்து தென்முனையில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டுக்கு அவர் இந்த குரலை கொடுக்குறாரு. ரொம்ப முக்கியமாக அதில் சொல்கிறது, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி நாடு இருக்கிற சூழலில், அதுவும் பாஜக அரசு நம்ம தொடக்கத்தில் சொன்ன மாதிரி அது மாநில கட்சிகள் எதுவுமே செல்வாக்கு பெற்றுவிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற அதிமுக, ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய அதிமுக உட்பட யாருமே பலம் பெற்றுவிடக்கூடாது என்கின்ற நிலையில் எதிர்கட்சியான காங்கிரஸ் அதுக்கு பிரதான எதிர்கட்சிங்கிற அந்தஸ்து நாடாளுமன்றத்தில் இல்லாத சூழலில், காங்கிரஸ் இல்லாத ஒரு இந்தியா, அதே மாதிரி எதிர்க்கட்சிகள் இல்லாத இந்தியா, மொத்தமாக ஒற்றை இந்தியா, அது ஒரு மதம் ஒரு மொழி அப்படிங்கிற முறையில் அவங்க முன்வைக்கிறத கடுமையாக எதிர்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஏறத்தாழ இந்த மாநில சுயாட்சியின் குரலை தான் அது பிரதிபலிக்குது. இதில் திமுகவுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு நெருக்கமான உறவு 3 தலைமுறையாகவே இருக்குது. அது குறித்து பேசலாம். இப்போ சிபிஎம்னுடைய தேசிய செயலாளர் திரு சீதாராம் யெச்சூரி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தாகவும் பார்க்கப்பட வேண்டியிருக்கிறது. We have all heard 60 years in the assembly, and what will be written in golden letters much later is, I think there is a very, very few editors in the world. I don't remember any other editor of any other newspaper who for 75 years will daily write the editorial for Murasoli and continue bringing it out in its 75th year, and I don't think there is any other editor that I have come across. Yes, and he's written his scripts jocularly because of my long association with him. Very senior leader, I've always respected him. And one quality he had was he was very fond of youngsters and would always encourage youngsters. And I remember once when I came to Chennai, he was not in Chennai because normally when I come to Chennai, I pay my respects to him. So I telephoned him and he said, he is somewhere in the Nilgiris, he is writing a script for a film. So I said, very good, that means there is no political crisis in Tamil Nadu or in India. If Kalingar is writing a script, that means everything is well, he is having everything under control. So from writing dialogues and scripts and changing the character of Tamil cinema to bringing Tamil as a classical language, reviving the classical literature of Tamil, organizing the World Tamil Conference in Coimbatore, for which he insisted that I should come. And I came, and I couldn't catch the flight from Chennai to Coimbatore, so he sent his helicopter to bring me there. And I went there, I said, why are you doing for this? I mean, I'm hardly a great contributor to literature, to Tamil literature. He said, no. The world has to know that Tamil is not a language only for the Tamilians. Tamil is a language which has wisdom for the whole of humanity, and that is something that has to be conveyed to the whole world. And that was the universal spirit of Kalinga. And in this contributions that he made to literature, to art, culture, stands out the contribution he made to Indian politics and to what India means. And that is why when I'm here to pay my respects on his 94th birthday, wishing him a very, very long life and future association and guidance for our country's greater stability and unity. I'm here because he symbolizes in a sense what India should mean and what India must mean for all of us. And along with all this, he had a very big political agenda that he set in the country. Yes, we had a lot of times when we would disagree with him, but why the disagreement? He stood for the 4 fundamental pillars or the foundational pillars of the Indian Constitution. And that is secular democracy, social justice, economic self-reliance, and federalism.
On these four principles, there was no compromise with Kalinga so far in his life, and I'm sure there will not be any compromise, and he'll continue to build the future of India only on the basis of these foundational pillars. But how to achieve them? Yes, there have been times when there were differences, but whenever there was a critical situation, your Salem steel plant, when that was sought to be privatized, Kalinga, as a member of the ruling coalition at the center, he said nothing doing, I will not allow it. And while we were struggling, our comrades were struggling through the unions in Salem, you also had the support of Kalinga coming in and saying that we will not allow this privatization to go on. So there are many such issues that are there where he made his contribution. But today there is a very major challenge where his wisdom, his experience and his contribution is necessary and it's needed. When we started this meeting today, there were very dark clouds on top of this pandal. But at the end of the dark clouds, there was also the silver lining. And that silver lining was showing that like the dark clouds will be dispersed only if the silver lining of all these parties that come together and all the Indian patriots come together. Indian patriots come together to safeguard India today, and that is what we are seeing. This morning, I had been to the Apollo Hospital to see that IIT student who was beaten up because he had, on the entire controversy of your eating of beef or not. என்ன சொல்ற நீங்கள் தமிழ்ல மது RSS அரசியல் இல்ல அதுதானே மது RSS அரசியல் எப்படி வராது இங்க தமிழ்நாட்டில் எப்படி வருது I mean யார் என்ன சாப்பிடுவானோ I mean what, who will eat what, who will dress how, who will befriend whom, all these are now going to be decided by private armies. You have a private Gorakshak Samiti that will decide, target Dalits, target Muslims, target the left, and that is what they are doing. Private armies are taking over this country. You have anti-Romeo squads. If they want a squad private army for moral policing, I don't know why they want to bring disrepute to Shakespeare and call them anti-Romeo. So poor Shakespeare is being brought in and disrespected the process. That's a separate matter. But you have these private armies that are being set up, and this is a private arm that is actually running this country or imposing its code. Today what is happening? They say that there is a corruption-free government. All the public sector units in our country have now been ordered by the government to spend crores of rupees, thousands of crores of rupees to celebrate the 3rd anniversary of the Modi government at the center. The corruption and crony capitalism of the highest order is what we are seeing. And you've heard just now from the other leaders how the youth who were promised 2 crore jobs every year, there's actually a decline in your employment, a fall in industrial employment. Your REGA is being denied. Government itself goes to the Supreme Court and says 20,000 crores of rupees every year we are not paying as wages to people who have already worked. The government goes to the Supreme Court and says more than 12,000 farmers are committing suicides every year of these last 3 years of this Modi government. Your Annadata commits suicides. Your Tamil Nadu farmers came to us in Delhi, to the parliament, carrying white rats, saying we cannot eat anything except these rats, and the drought has virtually completely decimated and devastated agriculture here. No relief for your farmer, no relief for your youth, and only creating these tensions and divisions in the country for political polarization, for the petty political benefit of one political party, destroying the unity and integrity of our country. That is the challenge. And if that is the challenge that we have to meet, we need to meet the challenge by unitedly coming together and strengthening the people's struggles against the policies of these governments. Politics is not arithmetic. 2 and 2 in arithmetic can be 4, but 2 and 2 in politics can be made into 22.
if you go to the people and strengthen the struggles and through that change the political discourse in our country, and that is the change that we need to do today. That is why we need Kalaignar and his advice and his guidance and his leadership. There are many instances. I was very fortunate to continue to be associated with Dr. Kalaignar. And I remember in 1996, United Front government. And Devagowda ji was deposed as the Prime Minister. So in the night we had to decide who will be the new Prime Minister. And that meeting was in the Andhra Bhavan in Delhi. It went on till 4 o'clock in the morning. Kalaignar was there. Suddenly in between, he suddenly said, Sitaram, the villain Nidan. And then, na epdi Kalaignar. Nida sanda podre ellarkitta. Na epdi sanda podre na enna pannachana. And then yanakittu ni Tamil lo pesre. Jyoti Basu kittu ni Bengali lo pesre. Surjit kittu ni Hindi lo pesre. Chandrababu kittu ni Telugu lo pesre. So யார்கிட்ட என்ன பேசுறோம் யாருக்கு தெரியாது. அதுதான் நீதா வில்லன். Kalaignar இப்படி இருக்கு. So Kalaignar had a great sense of humor also. So he finally said, and then we all agreed on Dr. Gujral being the Prime Minister, and that was over. But he has a sense of humor which was reflected in all his scripts of the films, and I'm sure we require that sense of humor in today's politics also, so that we can really take on this fight. But finally, I'd only end with one point. Once he asked me, பசங்கள் இருக்கா உங்களுக்கு? அப்போ என்னதான் எல்டஸ்ட் பசங்கன்னா பொண்ணு தான் இருக்கு, பொண்ணு இருக்கு கலைஞர்னு சொன்னேன். பேர் என்ன? அகிலான்னு நான் சொன்னேன். என்ன பசங்க பேர் என்ன தெரியுமா? ஸ்டாலின் தெரியும் கலைஞர். என்ன கம்யூனிஸ்ட் லீடர் யாருன்னா இருக்கா? அவங்க பசங்க பேர் ஸ்டாலின் போட்டாச்சு, நான் போட்டாச்சு ஸ்டாலின் பேரு. உங்கள்கிட்ட பெரிய கம்யூனிஸ்ட் நான் தான். And he was trying to tell me. Periyar Annadurai, if he had not come into contact with him, he always claimed that he would have been a communist leader. That's anyway, separate issue, that is, I'm not going into it. But remember, when he named Thiru Stalin as Stalin, that was the time when the world was fighting fascism and the Second World War. Hitlerite fascism, Mussolini's fascism, your Japanese fascism, and the coalition of the fascist forces. And when the coalition of the fascist forces were finally defeated, the flag that flew on Hitler's parliament in Reichstag in Berlin, announcing his defeat to the whole world, was not the American flag, was not the French flag, was not the British flag. It was the Soviet red flag under Stalin's leadership in Moscow at that point of time. That defeated the fascist army, and that was the flag that was hoisted. So the name Stalin has a lot of responsibility, sir. So, and in today's condition, if that task have to be done, then we have to, first of all, go to the people, together jointly strengthen the people's struggles, and through that process build up this alternative. And I think Kalaignar's advice would be forthcoming to all of us. He'll continue to remain to guide us and for many more years, and that is what is required, and we will protect the India that he stood for, he wanted, he cherished, and he will see that India under his own guidance that he'll continue to give us after his 94th birthday, and we will all together meet this challenge, because if we cannot save India, then there is no point in any one of us sitting together on the dais today. India has to be saved, India has to be changed into a better India, and that is what I think the best greetings to Kalaignar on his birthday, our commitment that we can all give him, that we are determined to save India and change India for the better. Thank you. Thank you. மாநில தேசிய பொதுச் செயலாளர் தேசிய செயலாளர்
யெச்சூரி சீதா யெச்சூரியோடைய பேச்சு என்பது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்பட்டது. நிறைய விஷயங்களை திரு கருணாநிதி அவர்களோடு இருந்த தன்னுடைய அந்த அனுபவங்களை கூட பகிர்ந்து கொண்டார். ஒவ்வொரு மொழியிலையும் நீ பேசுறது மூலமாக இந்த கூட்டணிக்கான ஒரு வில்லனாக இருந்ததுன்றதை தொடங்கி ரொம்ப குறிப்பா ஸ்டாலின்ற பேருக்கு என்னெல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தோடு முடித்தார். திரு லெனின், உங்களுடைய பார்வை. அதுல அவருடைய பேச்சில் யெச்சூரி மிக தெளிவாக சொல்றாரு, இந்த மோடியின் ஆட்சி ஒரு ஃபெயிலியரான ஆட்சி, எல்லா வகையிலும் அது ரொம்ப ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னு குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு உதாரணத்தை அவர் முன்வைக்கிறார். அதாவது விவசாயிகள் தொடர்ந்து போராடிய பொழுது டெல்லியில் போய் போராடினாங்க, வாயில் எலியை கடிச்சிக்கிட்டு அவங்க போராடினாங்க. ஏன்னு கேட்கும்பொழுது இதுதான் எங்களுக்கு மிச்சம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அவல நிலையை கூட கண்டுக்காத ஒரு அரசு தான் இங்கே இருக்குது. எல்லா வகையிலையும் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு நீங்கள் ஒரு ப்ரைவேட் ஆர்மி மாதிரி இந்த பசு பாதுகாப்புங்கிற பேரில் அல்லது ஆன்டி ரோமியோக்கள் இது அப்படிங்கிற தொடர்ந்து பேசலாம். ராகுல் காந்தி தன்னுடைய பேச்சை தொடங்கி இருக்கிறார். எப்போதுமே திமுகவோடு சற்றே விலகி இருக்கக்கூடியவராக பார்க்கப்பட்டவர் திரு ராகுல் காந்தி. குறிப்பாக திரு கருணாநிதி அவர்களை எப்போதும் சந்திப்பதில்லை அப்படின்லாம் விமர்சனங்கள் இருந்த சூழல்ல இன்றைக்கு திரு ஸ்டாலினுடைய இல்லத்திற்கே சென்று தேநீர் விருந்தருந்து இந்த கருணாநிதி அவர்களுடைய வைர விழா நிகழ்ச்சியிலையும் முக்கிய ஒரு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய பேச்சை கேட்டுட்டு தொடர்ந்து நம்ம பேசுவோம். சுதாகர் ரெட்டி ஜி, டாக்டர் ராஜா ஜி, Mukul Vasnik ji, Trunavakkar ji, P. Chitambram ji, DMK leaders and workers, friends from the media, it is an honor for me to be here today with Mr. Stalin and all the senior leaders on the stage, and also with the workers of the DMK. Thank you for having me here. இன்று நான் இங்கே இருப்பதற்கு கிடைத்த இந்த நிகழ்வை எனக்கு கிடைத்த பெருமையாக கருதுகிறேன். திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் மேடையில் இருக்கிற தலைவர்களுக்கும் வந்திருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய முன்னணியினர் தொண்டர்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பை இங்கே இருக்கிற வாய்ப்பை எனக்கு தந்ததற்காக நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், நன்றி தெரிவிக்கிறேன். I would like to begin by wishing Mr. Karunanidhi ji a very, very happy birthday and many, many years more to come, many more birthdays. கலைஞர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனம் நிறைந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதோடு என்னுடைய உரையை தொடங்க விரும்புகிறேன். கலைஞர் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பல பிறந்த நாட்களை மேலும் மேலும் அவர் பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன். நல்ல உடல்நலத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன். A wise man once said, being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. ஒரு அறிஞர் ஒருமுறை சொன்னார், நாம் மிக அதிகமாக ஒருவரை நேசிக்கிற போது நமக்கு பலம் கிடைக்கிறது, வலிமை கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி ஒருவராலே நாம் ஆழமாக நேசிக்கப்படுகிற போது அது நமக்கு துணிச்சல் தருகிறது என்று ஒருமுறை ஒரு அறிஞர் சொன்னார். Karunanidhi ji is deeply loved by millions of people in Tamil Nadu. This gives him tremendous strength. கருணாநிதி அவர்கள் கோடான கோடி தமிழ் மக்களாலே ஆழமாக நேசிக்கப்படுகிறார். அதுதான் அவருடைய மிகப்பெரிய பலமாகும். And Karunanidhi ji also loves the people of Tamil Nadu deeply, and this gives him tremendous courage. கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் மக்களை ஆழமாக நேசிக்கிறார். அவர் ஆழமாக தமிழ்நாட்டு மக்களை நேசிப்பதுதான் அவருக்கு மிகப்பெரிய துணிவையும் தருகிறது. And from this combination of strength and courage arose wisdom in Karunanidhi ji. இந்த இரண்டும் சேர்ந்தது, வலிமையும் துணிவும் சேர்ந்த இந்த இணைப்புதான் கலைஞரின் ஞானமாக திகழ்கிறது, அறிவாற்றலாக திகழ்கிறது. The ability
to look at the people of Tamil Nadu, to understand them deeply, to understand their feelings, to be able to feel their pain, to listen to them carefully. This is what Karunanidhi ji embodied. இதுதான் மக்களின் கண்கள் இருக்கிற துயரத்தை கண்டுகொள்ளவும், மக்களுடைய கஷ்டங்களை துயரங்களை புரிந்து கொள்ளவும், மக்கள் சொல்லுவதை கேட்கவும், அதற்கான எல்லாவற்றையும் இதுதான் கலைஞர் அவர்களுக்கு தந்திருக்கிறது. My friend Omar and Nitish ji mentioned that Karunanidhi ji has been in politics for many, many decades. என்னுடைய நண்பர் உமர் அவர்களும் நிதிஷ் அவர்களும் இங்கே கூறியதைப் போல கூறினார்கள், கலைஞர் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக அரசியல் வாழ்விலே முக்கிய இடம் வகிக்கிறார்கள் என்று. Undefeated in the assembly and chief minister 5 times. முதலமைச்சராக தமிழகத்திலே 5 முறை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஆட்சியில் இருக்கிறார்கள். And Nitish ji said that nobody is likely to break this record. நிதிஷ் அவர்கள் சொன்னார்கள், இந்த வரலாற்று சாதனையை எவராலேயும் முறியடிக்க முடியாது என்று நிதிஷ் அவர்கள் சொன்னார்கள். But there is a reason why Karunanidhi ji has never lost the election. There is a reason why Karunanidhi ji became chief minister 5 times. There is a reason that he has sat in the assembly for so many years. அதற்கு காரணம் இருக்கிறது. ஏன் தொடர்ந்து தோற்கடிக்கப்படாமல் தொடர்ந்து வெற்றி பெறுகிறார்? எப்படி தொடர்ந்து முதலமைச்சராக வந்தார்? எப்படி தொடர்ந்து சட்டமன்றத்தில் பலமுறை அவர் தொடர்ந்து இருக்கிறார் என்பதற்கான காரணம் இருக்கிறது. And the reason is that he has tremendous love for the people of Tamil Nadu, and the people of Tamil Nadu have tremendous love for him. அதற்கான காரணம் திரு கலைஞர் அவர்களை ஆழமாக மிக அதிகமாக மக்களை நேசிக்கிறார். தமிழ்நாட்டு மக்களோ கலைஞரை ஆழமாக அதிகமாக நேசிக்கிறார்கள். And when Karunanidhi ji speaks, it is not only Karunanidhi ji who is speaking. When Karunanidhi ji opens his mouth, it is the voice of the people of Tamil Nadu that is speaking. கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் பேசுகிற போது அது கருணாநிதி அவர்கள் பேசுகிற குரலாக மட்டுமல்ல, தமிழக மக்களின் குரலாக அவருடைய பேச்சு ஒலிக்கிறது. And it is your voice. And he is in assembly for so many years because when he opens his mouth, you feel that he is expressing what you feel. அது மக்களுக்கான உணர்வை தருகிறது. அவர் ஒவ்வொரு முறையும் வாய் திறந்து பேசுகிற போதெல்லாம் மக்களுடைய எண்ணங்களை உணர்வுகளை கருணாநிதி அவர்கள் பிரதிபலிக்கிறார்கள் என்கிற எண்ணத்தை மக்களிடத்திலே தருகிறது. And in the same way, the leaders on the stage are similar. Sharad Pawar ji is not here, but when Sharad Pawar ji speaks, the voice of the Maharashtrian farmer speaks. அதுபோலத்தான் இங்கே மேடையில் இருக்கிற பல தலைவர்களும் சரத் அவர்கள் இங்கே இல்லை. ஆனாலும் சரத் அவர்கள் பேசுகிற போது மகாராஷ்டிரா மக்களுடைய எண்ணங்களை அவர் எதிரொலிப்பதாக அமைகிறது. When Nitish ji speaks, the voice of the poor people in Bihar speak. நிதிஷ்குமார் அவர்கள் பேசுகிற போது பீகாரில் இருக்கிற ஏழை எளிய சாதாரண மக்களின் குரலாக அந்த குரல் ஒலிக்கிறது. When Mamta ji speaks, the fear of the people in Bengal, the feelings of the people in Bengal are being spoken about. மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் பேசுகிற போது கல்கத்தா வெஸ்ட் பெங்கால் மக்களுடைய எண்ணங்களை உணர்வுகளை அது பிரதிபலிப்பாக அமைகிறது. And when Mr. Stalin speaks, he speaks for all of you. அதுபோல திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசுகிற போது அது தமிழ் மக்களான உங்களுக்காக அவர் பேசுகிற பேச்சாக ஒலிக்கிறது. And the idea of India is that all these voices can speak together. Yachuri ji said there are contradictions. We might not always agree, but the idea of India is that when all these voices speak together, they make India stronger. இங்கே திரு யச்சூரி அவர்கள் சொன்னார்கள், நாங்கள் பேசுவதில் முரண்பாடுகள் இருக்கலாம், வித்தியாசங்கள் இருக்கும். ஆனாலும் மேடையில் இருக்கிற தலைவர்கள் எல்லாம் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் பேசுகிற போது இந்தியாவுடைய நலனுக்காக ஒற்றுமைக்காக நாங்கள் குரல் கொடுப்பதாக அமைகிறது.
Every single one of the leaders on this stage are absolutely convinced that wisdom and knowledge lie among the people of India. Every single one of the leaders on this stage are absolutely convinced that wisdom lies among the people of India. மேடையில் இருக்கிற நாங்கள் ஒவ்வொரு தலைவர்களும் நாங்கள் உணர்ந்திருக்கிறோம். மேடையில் இருக்கிற நாங்கள் ஒவ்வொரு தலைவர்களும் உணர்ந்திருக்கிறோம். நாங்கள் எல்லா ஞானமும் எல்லாமே மக்களிடம் தான் வருகிறது என்று நாங்கள் உணர்ந்திருக்கிறோம். We come to you, we listen to you, you give us the answers and then we implement the answers. நாங்கள் உங்களிடம் வருகிறோம், உங்களிடமிருந்து கேட்டு பெறுகிறோம். எங்களுக்கு தெரிகிற பதில்களை காட்டிலும் உங்களிடமிருந்து தான் அதற்கான பதில்களை மக்களிடமிருந்து உங்களிடமிருந்து தான் பெறுகிறோம். When Karunanidhi ji wrote a letter every morning, that letter was written based on your ideas, based on a communication that you used to have with him. தினமும் காலையிலே எழுந்து திரு கருணாநிதி அவர்கள் உங்களுக்கான கடிதத்தை தொடர்ந்து எழுதுகிற போது அது உங்கள் பிரச்சனையிலிருந்து, உங்களிடமிருந்து, உங்கள் தகவலிலிருந்து அவர் உங்களுக்காக தினமும் கடிதம் எழுதுகிறார். He did not write about some fantasy that he had. He wrote to you about your feelings, about your ideas, about your beliefs. He was your instrument. எங்கோ வேறு கற்பனைகளிலிருந்து அவர் தினமும் கடிதம் எழுதவில்லை. உங்கள் எண்ணங்களிலிருந்து, உங்கள் பிரச்சனைகளிலிருந்து, நீங்கள் சொல்வதிலிருந்து, உங்கள் கருத்துக்களிலிருந்து மலர்வதுதான் அவருடைய தினம் தினம் எழுதிய கடிதம். And when he wrote in Tamil every single day for more than 70 years, he was telling you the importance of the Tamil language, not only to India, not only to Tamil Nadu, but to India. அவர் 70 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து எழுதிய போதெல்லாம் தமிழகத்தில் இருக்கிற தமிழ் மக்கள், தமிழுக்காக அல்ல, உலகெங்கும் வாழ்கிற தமிழ் மக்களுக்காக அவருடைய எழுத்து 70 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து அமைந்திருந்தது. And we, every single one of us, whether it is Omar from North India, whether Mr. O'Brien from Bengal, whether Mr. Nitish from Bihar, all of us value the Tamil language because we understand very well that the Tamil language, Tamil culture, Tamil thinking makes India stronger. நாங்கள் விரிசாக இருந்தாலும் சரி, உமராக இருந்தாலும் சரி, வெஸ்ட் பெங்கால் திருவாக இருந்தாலும் சரி, மேடைக்கு நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் நினைக்கிறோம், தமிழருடைய கலாச்சாரம், தமிழருடைய பண்பாடு இந்தியாவிலே இரண்டர கலந்திருக்கிறது, இந்தியா முழுவதும் நிறைந்திருப்பதாக நாங்கள் உணர்கிறோம். None of us has the arrogance to come and tell you how you should live your lives. None of us has the arrogance to believe that we know better than you what is good for you. நாங்கள் யாரும் இருமாப்போடு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், உங்களுக்கு என்ன வேண்டும், எதை விரும்புகிறீர்கள் என்று நாங்கள் யாரும் சொல்ல வரவில்லை, சொல்லவும் முடியாது. உங்களுக்கு எது வேண்டுமோ அதை செய்ய உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது. அதை நாங்கள் யாரும் கட்டளையிட முடியாது. But there is an ideology in India, an ideology that we have all fought and we will always fight. ஒரு உள்நோக்கம் நோக்கம் இருக்கிறது, நாம் எல்லோரும் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பொதுவான நோக்கம் இருக்கிறது. That believes that they have all the answers for everybody in India. அது இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லோருடைய பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு சொல்லக்கூடிய பொதுவான பிரச்சனை. That believes they do not have to speak to anybody, they do not have to listen to anybody, but they have all the answers. அது மற்றவர்களுக்கு பேசுவது அல்லது மற்றவர்களுக்கு சொல்வது என்பதில்லை, மற்றவர்களிடம் எல்லோரிடத்திலும் இருந்து கேட்டு அறிந்து கொள்வது. They do not believe in discussion, they do not believe in conversation, they believe in crushing every single opposition to them. மற்றவர்கள் நினைக்கிறார்கள் கலந்துரையாடுவதோ கருத்துக்களை கேட்பதோ இல்லாமல்
எதிர் வரிசையில் இருக்கிற எதிர் கருத்துக்களை எல்லாம் ஒழிப்பதும் அழிப்பதும் தான் பிரதானம் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் சிலர். Imagine one fine day the Prime Minister decides that 1.3 billion people are going to be told that the money in their pocket is worthless. எண்ணி பாருங்கள், ஒரே நேரத்தில் இந்த நாட்டுடைய பிரதமர் இருக்கிற 130 கோடி மக்களுடைய கையிலும் இருக்கிற பணம், பாக்கெட்டில் இருக்கிற பணம் செல்லாது என்று அறிவிக்கக்கூடிய அந்த நிலை ஏற்படுகிறது. He does not ask anybody. யாரையும் அவர் கேட்கவில்லை, கலக்கவில்லை. He does not go to the Chief Minister of Tamil Nadu. He does not go to anybody. தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சரையோ வேறு யாரையுமோ எதுவும் அவர் கலக்கவில்லை, கேட்கவில்லை. Unilaterally he decides, தனிப்பட்ட முறையிலே தனியாக சர்வாதிகாரி போல் அறிவிக்கிற முடிவு செய்கிறார், that the money in everyone's pocket is going to be worthless because Narendra Modi thinks so. ஒவ்வொருவருடைய பாக்கெட்டில் இருக்கிற பணமும் செல்லாது என்று அறிவிக்க முடிவு செய்கிறார். ஏனென்றால் யாரையும் கலக்கவில்லை. அப்படி நரேந்திர மோடி நினைக்கிற காரணத்தினாலே தனிப்பட்ட முறையிலே அவரே முடிவு செய்து அறிவிக்கிறார். A few days ago Mr. Arun Jaitley said that the economic decline is not to do with demonetization. இந்த பணமதிப்பு இழப்பை ஏற்படுத்தியதனாலே நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடையவில்லை என்று சில நாளைக்கு முன்னாலே அருண் ஜேட்லி சொல்லுகிறார். The entire world is saying that demonetization has wrecked the Indian economy. முழு உலகமும் சொல்லுகிறது, இந்த பணமதிப்பு இழப்பினாலே தான் இந்தியாவிலே பொருளாதார தேக்கம் நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. உலகமே சொல்லுகிறது, உலகத்திற்கே தெரியும். What Mr. Arun Jaitley is not telling you, but அருண் ஜேட்லி அவர்களுக்கு இது தெரியவில்லை சொல்ல மறுக்கிறார், is that Narendra Modi ji did not even ask him about demonetization. இந்த பணம் மதிப்பு இழப்பு நரேந்திர மோடி அருண் ஜேட்லியிலே கூட அவருக்கும் சொல்லவில்லை, அவருக்கு கூட நிதியமைச்சர் கூட கலந்து செய்யவில்லை. That is the way the government of India is being run. இதுதான் இந்த அரசாங்கம் செயல்படுகிற தாந்தோன்றத்தனமான முறையாகும். And they believe that there is only one idea along which India should be run. அவர் நினைக்கிறார்கள் ஒரே வழி பாதை, ஒரே சிந்தனை, ஒரே நோக்கம். அவர் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம், இந்தியா அந்த வழியிலே தான் செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். They believe that there is only one culture that should run India. அவர் நினைக்கிறார்கள் ஒரே ஒரு கலாச்சாரம், அந்த கலாச்சாரம் மட்டுமே இந்தியாவில் இருக்க வேண்டும், வழிநடத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். And we completely disagree with them. நாங்கள் அதை ஒட்டுமொத்தமாக அதை ஏற்கவில்லை, மறுக்கிறோம். Every single Indian voice, regardless of who it belongs to, has the right to run this country and be part of this country's future. இந்திய நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும், கருத்து சொல்வதற்கும், எல்லோரும் கலந்து பணியாற்றுவதற்கும், அவருடைய உரிமைகளை சொல்வதற்கும் தனி ஒவ்வொருவருக்கும் இந்தியாவிலே உரிமை இருக்கிறது. அவர் எந்த மதமாக இருந்தாலும், யாராக இருந்தாலும். And all of us on this stage and all of you in the crowd, மேடையில் இருக்கிற நாங்கள் மட்டுமல்ல, எதிரே இருக்கிற நீங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த உரிமை இருக்கிறது. and all the people watching, கவனிக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் இந்த உரிமை இருக்கிறது. will not let the RSS and Narendra Modi impose one idea on this country. ஒரே கலாச்சாரத்தை இந்த நாடு முழுவதும் திணிக்க ஆர்எஸ்எஸ்ஸையோ நரேந்திர மோடியையோ என்றும் நாம் அனுமதிக்கவே போவதில்லை. We will never allow the silencing of more than a billion Indian voices. We will never allow the silencing of more than a billion Indian voices. இந்திய நாட்டில் கோடான கோடி மக்களுடைய எண்ணங்களை, உணர்வுகளை அழுத்துவதற்கு அவர்கள் செய்வதற்கு நாங்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க போவதில்லை, அனுமதிக்க மாட்டோம். We are not going to stand and watch while they peddle their ridiculous ideas. அவர்கள் தவறான மடத்தனமான எண்ணங்களோடு, வினோதமான எண்ணங்களோடு செயல்படுத்துவதற்கு நாங்கள் அவற்றை நின்று வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டு ஒருவரும் காத்திருக்க மாட்டோம். I am very, very grateful to Mr. Stalin for organizing this meeting. It's been an honor. It's been an honor for me to come here. நான் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்து எங்களை எல்லாம் அழைத்து இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்க வைத்ததற்காக. He has
a very difficult job to do. He has to fill the shoes of a very great man. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நிரம்பப்பதை காத்திருக்கிறது. ஒரு மாபெரும் மனிதனின் இடத்தை அவர் வருங்காலத்தில் நிரப்ப வேண்டியிருக்கிறது. And I am very happy to say that he is walking in the right direction. நான் மகிழ்ச்சியோடும் பெருமையோடு சொல்கிறேன், அவர் சரியான திசையிலே பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார் திரு ஸ்டாலின் என்று மகிழ்ச்சியோடு சொல்லுகிறேன். And I am confident that one day we will speak about Stalin the same way we are speaking about his father. நான் நம்பிக்கையோடு சொல்லுகிறேன், இன்றைக்கு கலைஞரை பற்றி எப்படி பெருமையாக நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோமோ அதுபோல வருங்காலத்திலே ஒரு நாள் திரு ஸ்டாலின் அவர்களை பற்றி நாம் பேசுவோம். அந்த நிலை எதிர்காலத்தில் ஏற்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I would like to thank all the workers from the DMK, all the workers and leaders from the Congress party and from all the other parties that are here. I'd like to thank all the leaders on the stage and my friends in the press. Thank you very much. All the best. Good evening. தலைவர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் திமுக தலைவர்களுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் என்னுடைய மனம் நிறைந்த நன்றியை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஐயா இனமான பேராசிரியர்கள் வாழ்த்துறை வழங்கும். பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, தோழர்களே, நண்பர்களே, இந்த இயக்கத்தை சார்ந்த இந்த இயக்கத்தினுடைய கொள்கைகளிலே ஈடுபாடு கொண்ட கோடிக்கணக்கான மக்களை பிரதிநிதிகளாக இங்கே வந்திருக்கின்ற அருமை தோழர்களே, இந்த சிறப்பான மாநாட்டில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற நண்பர்கள் திருவாளர் ராகுல் காந்தி எம்பி அவர்கள், சீதாராமன் யெச்சூரி அவர்கள், ஓமர் அப்துல்லா அவர்கள், நாராயணசாமி புதுச்சேரி அவர்கள், சுதாகர் ரெட்டி அவர்கள், டெரிக் ஓபிரியான் எம்பி அவர்கள், மஜீத் மேனன் எம்பி அவர்கள், ஆனரபிள் நிதிஷ்குமார் என்று பீகார் மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள், காதர் மொய்தீன் IMU தலைவர் அவர்கள், டி ராஜா எம்பி சிபிஐ எம்பி அவர்கள் ஆகிய இவ்வளவு பேரும் பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை பின்னணியிலே வைத்துக் கொண்டு இங்கே பேசினார். பேசுகிற போது அத்தனை பேரும் ராஜா வாழ வேண்டும், இந்த நாட்டினுடைய தலைவராக மக்களால் போற்றப்படுகிற வரவேற்கப்படுகிற அந்த நம்முடைய கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இன்னும் பல காலம் வாழ வேண்டும், உடல்நலத்தோடு திகழ வேண்டும், அவருக்கு இருக்கிற பலகீனமெல்லாம் நீங்க வேண்டும் என்று மனதார வாழ்த்தினார்கள். அவருடைய வாழ்த்துக்கு ஏற்ப நம்முடைய கலைஞர் பல்லாண்டு வாழ்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையை நான் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பல்லாண்டு வாழ்வார்கள் என்று நான் தெரிவிக்கிற போது கலைஞரை பற்றி எப்படிப்பட்ட கருத்து ஒரு காலத்தில் உருவாயிற்று என்று நீங்கள் எண்ணி பார்த்தால், கலைஞர் என்று சொன்னால் அவர் இந்த மகத்தான மாற்றங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்ட ஆட்சியினால் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் எல்லாம் கருத்தில் கொண்டு தமிழர்களுக்காகவே, தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட ஏழை எளிய மக்களுக்காகவே வாழ்நாள் முழுவதும் பாடுபட்ட பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியார் அவர்கள் நம்முடைய கலைஞரை பற்றி அவர் மனதார பாராட்டுகிறார். என்ன சொல்லி பாராட்டுகிறார்கள்? நமது கலைஞர் ஆட்சியில் 13 மந்திரிகளில் 13 பேரும் தமிழர்கள், 13 மந்திரிகள் இருந்தார்கள். அவருடைய ஆட்சியிலே இருந்த மந்திரிகள் 13 பேரும் தமிழர்கள். 18 ஹைகோர்ட் ஜட்ஜிகளில் 14 பேர் தமிழர்கள்.
அரசியலில் ஆளுங்கட்சியிலும் எதிர்கட்சியிலும் தலைவர்கள் பணியாளர்கள் யாவருமே 100க்கு 100 தமிழராகவே விளங்குகிறார்கள். இதை அனுசரித்தே மற்ற நிலைகளும் மாற்றம் அடைந்து வருகின்றன. இந்த மற்ற அனுசரித்து அவரை அனுசரித்து வாழ வேண்டியவர்களெல்லாம் தமிழர்களாகவே இருக்கிறார்கள். தமிழர்கள் என்ற உணர்வு எல்லோருக்கும் இருக்கிறது என்று அதற்காக பாராட்டார். இவ்வளவு காரணம் கலைஞர் அவர்களே திமுக ஆட்சி என்று சொல்லுவேன் என்று புகழ்ந்து பாராட்டினார். கலைஞர் இந்த ஆட்சியை திமுக ஆட்சி என்று ஒரு அடிப்படை இல்லாத ஒரு ஆரம்பற்ற ஒரு பெயரிலுள்ள ஒரு ஆட்சியாக சொல்லாமல் நம்முடைய ஆட்சி, நம்முடைய இனத்தினுடைய ஆட்சி என்று பாராட்டி சொன்னார். அதே போல அண்ணா அவர்கள் இவரை பற்றி, நம்முடைய கலைஞரை பற்றி சொன்னார். 3/6/67/97 அன்று தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் 44வது பிறந்த நாள் விழாவில் உரையாற்றும் போது அவர் சொன்ன வார்த்தை, என்னை முழுவதும் அறிந்தவர்கள்தான் கழகத்தில் இருக்கிறார்கள். அண்ணா சொன்னது, கலைஞரும் அப்பொழுது உடன் இருக்கிறார், என்னை முழுவதும் அறிந்தவர்கள்தான் கழகத்தில் இருக்கிறார்கள். அவர்களிலே முற்றிலும் அறிந்தவர் என்று சொல்லத்தக்கவர்களில் கருணாநிதிக்கு மிகச் சிறந்த இடம் உண்டு. என்னை முழுவதுமாக அறிந்து என்னுடைய உள்ளத்திலே உள்ள எண்ணங்களை அவ்வப்போது உணர்ந்து சொல்லக்கூடிய ஒருவராக கருணாநிதிக்கு மிகச் சிறந்த இடம் உண்டு. அவர் மூலமாக நானும் நாடும் நிரம்ப எதிர்பார்க்கிறோம். இப்போது செய்திருக்கின்ற காரியங்களை விட பல மடங்கு அதிகமான காரியங்கள் அவருடைய திறமையின் மூலம் நாட்டுக்கு கிடைக்க வேண்டி இருக்கின்றன. அவரிடமிருந்து நாடும் நாமும் நிறைய எதிர்பார்க்கிறோம், நாமும் எதிர்பார்க்கிறோம், நாடு எதிர்பார்க்கிறது என்று சொல்லி பாராட்டினார்கள். அது மட்டும் அல்லாமல் இன்னும் சொல்ல போனால் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஒவ்வொரு துறையிலையும் தான் சென்ற அந்த ஒவ்வொரு அடிப்படையிலையும் ஒரு புது மாற்றத்தை உண்டாக்கினார். மாற்றத்தை உண்டாக்கி அந்த மாற்றங்கள் உண்டாக்கியதால் புதுமையான கருத்துக்கள் வந்தன. தொட்ட துறையிலெல்லாம் அதன் எல்லையை தொட்டு நின்றவர், தொட்ட துறையிலெல்லாம் அதன் எல்லையை தொட்டு நின்றவர். அரசியலிலே அவர் தலைவர், எழுத்துலகில் அவர் சக்கரவர்த்தி. 100 ஆண்டு ஆன திராவிடர் இயக்கத்தில் அரை நூற்றாண்டுக்கு மேல் அவர்தான் அதன் தலைவர். இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஒரு 50 ஆண்டுகளுக்கு மேல் அவர்தான் தலைவர். கூரிமுனையிலே வள்ளுவருக்கு சிலை எடுத்தார். குரல் மீது கலைஞர் கொண்ட காதல் அந்த முக்கடலுக்கு ஒப்பானது. தமிழுக்கு செம்மொழி அந்தஸ்து. அவர் தமிழுக்கு செய்த தொண்டுக்கெல்லாம் தலையான தமிழ் தொண்டு. யார் இருந்தாலும் எழுந்து நின்று வரவேற்பதும் அவர் ஓர் வாழும் பெரியார். பெரியாரை போல அவரும் வர்றவர்களெல்லாம் நிமிர்ந்து நின்று வணங்கி வாழ்த்தி வரவேற்பார். மாற்றாரையும் வசப்படுத்த ஆணையிட்டுக் கொள்வதில் அவர் வாழும் அறிஞர். மாற்றாரையெல்லாம் வசப்படுத்தக்கூடிய கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய அந்த முறையில் அண்ணாவை ஒத்தவர். எனவே பெரியாரை போல் பிறந்து வாழ்ந்து அந்த பெருமைக்குரியவராக திகழ்ந்த நம்முடைய கலைஞர் அவர்கள் அண்ணாவை போல எல்லாரையும் வாசப்படுத்தி தன் பக்கம் இழுத்து தன்னோடு தேர்த்து கொண்டு அடைத்து கொள்ளுகிற அந்த பக்குவ உடையவர். ஒரு காலத்தில் ராஜாஜியும் ராமமூர்த்தியும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர் ராமமூர்த்தியும் ஒன்னாக கூட உட்கார்ந்து பேச மாட்டோம் என்று சொன்ன நிலை இருந்தபோது அந்த இருவரையும் அழைத்து ஒன்னாக உட்கார வைத்து பேச வைத்த அந்த பெருமை அண்ணாவுக்கு உண்டு. அந்த பெருமை கலைஞருக்குத்தான் இன்றைக்கு சேரும். எல்லோரையும் சேர்க்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு கலைஞருக்கு இருக்கிறது என்று பெருமையோடு சொல்லி பாராட்டக்கூடியவர். நம்முடைய கலைஞரை பாராட்டி சொன்னார்கள். அதையெல்லாம் நான் அடுக்கடுக்காக சொல்ல எனக்கு நேரம் இல்லை. எனவே சுருக்கமாக சொல்லி முடிக்கிறேன். கலைஞரை போல ஒரு தலைவர் தமிழ்நாட்டில் இல்லை. தமிழ்நாட்டிலே கலைஞரை போல ஒரு தலைவர் இல்லை என்றால் அகில இந்தியாவிலேயும் இல்லை.
அகில இந்தியாவிலே இருந்தால் தமிழ்நாட்டில் உண்டா இல்லையா என்ற கேள்வி எழும். அகில இந்தியாவிலேயே கலைஞரை போல் ஒரு திறமைசாலி, ஒரு அடிப்படை அறிவு மிக்கவர், சொந்த செலவில் அறிவை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய தகுதி மிக்கவர், அவரை போல் ஒருவர் அகில இந்தியாவில் இல்லை. எனவே அந்த பண்டித நேரு அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் அவருக்கு பின்னால் அண்ணா என்று சொல்லி நாம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாலும் கூட அண்ணாவையும் விட வளர்ந்த ஒரு சிறந்த ஒரு தலைவராக கலைஞர் திகழ்கிறார் என்பதை நான் பெருமையோடு சொல்லி அந்த கலைஞர் வாழ்க, பல்லாண்டு வாழ்க என்று வாழ்த்தி முடிக்கிறேன். வணக்கம். நிறைவாக திமுகவுடைய பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர் க அன்பழகன் அவர்கள் ஆற்றிய உரையை பார்த்தோம். சட்டப்பேரவையில் திமுக தலைவர் திரு மு கருணாநிதி அவர்களுக்கு வைர விழா, 94வது பிறந்தநாள் விழா இரண்டிற்குமான ஒரு விழா சென்னையில் YMCA மைதானத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அன்புள்ள தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் 94ஆம் ஆண்டினுடைய பிறந்த நாள், 60 ஆண்டு காலம் சட்டமன்ற பணியில வைர விழா. இந்த 2 நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைத்து எழுச்சியோடு ஏற்றத்தோடு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மாபெரும் விழாவினுடைய தலைவர், கழக பொதுச் செயலாளர் இனமான பேராசிரியர் பெருந்தகை அவர்களே, துவக்கத்தில் அனைவரையும் வரவேற்று மகிழ்ந்திருக்கக்கூடிய முதன்மை செயலாளர் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சியினுடைய துணைத் தலைவர் அண்ணன் துரைமுருகன் அவர்களே, அகில இந்திய காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தினுடைய துணைத் தலைவர் என்னுடைய பேரன்பிற்குரிய திரு ராகுல் காந்தி அவர்களே, உரையாற்றி விடைபெற்றிருக்கக்கூடிய பீகார் மாநிலத்தினுடைய முதல்வர் மாண்புமிகு நிதிஷ்குமார் அவர்களே, ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் மதிப்பிற்குரிய ஒமர் அப்துல்லா அவர்களே, புதுச்சேரி மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு திரு நாராயணசாமி அவர்களே, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் மதிப்பிற்குரிய சீதாராம் யெச்சூரி MP அவர்களே, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் திரு சுதாகர் ரெட்டி MP அவர்களே, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தேசிய செயலாளர் அன்புக்குரிய டி ராஜா MP அவர்களே, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியினுடைய தலைவர் பேரன்பிற்குரிய பேராசிரியர் ஐயா காதர் முஹிதீன் அவர்களே, தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மஸ்ஜித் மேமன் அவர்களே, ஐக்கிய ஜனதா தளத்தினுடைய செயலாளர் KC தியாகி MP அவர்களே, நிறைவாக நன்றி நல்க இருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சி, இந்த விழா இந்த அளவிற்கு எழுச்சியோடு ஏற்றத்தோடு நடைபெற வேண்டும் என்று தலைமை கழகம் எந்த அளவிற்கு விரும்பியதோ அதைவிட பல மடங்கு இந்த நிகழ்ச்சியை மிக பெரிய அளவிலே பிரம்மாண்ட நிலையில நடத்தி காட்டியிருக்கக்கூடிய சென்னை மேற்கு மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அருமை சகோதரர் ஜே அன்பழகன் அவர்களே,
மேடையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய தமிழகத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு அரசியல் கட்சியினுடைய தலைவர் பெருமக்களே, அதேபோல் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை குழுவினுடைய தலைவர் டெரிக் ஓபரன் அவர்களே, நம்முடைய தோழமை கட்சிகளை சார்ந்திருக்கக்கூடிய தோழர்களே, நண்பர்களே, பெரும் திரளாக திரண்டிருக்கக்கூடிய பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, தொலைக்காட்சி பத்திரிகை உலக நண்பர்களே, அன்பர்களே, என் உயிரோடு கலந்திருக்கக்கூடிய தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் உயிரினும் மேலாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உடன்பிறப்புகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் 94ஆம் ஆண்டினுடைய பிறந்த நாள் விழா சட்டமன்றத்தில் 60 ஆண்டு காலம் பணியாற்றி அதற்காக அவருக்கு எடுக்கக்கூடிய வைர விழா, இந்த 2 விழாக்களை ஒருங்கிணைத்து எழுச்சியோடு ஏற்றத்தோடு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த விழாவில் முன்னிலை ஏற்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்று எனக்கு பின்னால் நம்முடைய மாவட்ட செயலாளர் நன்றி தெரிவிக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்தாலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் செயல் தலைவர் என்கிற இந்த முறையில் இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கக்கூடிய தலைவர் பெருமக்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றியை, வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்தியாவினுடைய சரித்திரம் எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அது காவேரி தீரத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் என்றார் வரலாற்று மேதையாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வின்சென்ட் ஸ்மித் அவர்கள். அந்த காவேரி தீரத்திற்கு சொந்தக்காரரான நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் என்பதை இந்த நாடு நன்றாக உணர்ந்திருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு பெருமை சேர்க்க, அவருடைய புகழை எடுத்து வைக்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல மாநிலங்களில் இருந்து கட்சிகளை சார்ந்திருக்கக்கூடிய தலைவர்கள், பெருமக்கள், அதனுடைய நிர்வாகிகள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை எல்லாம் நான் மீண்டும் வரவேற்கிறேன், பாராட்டுகிறேன், நன்றி தெரிவிக்கவும் விரும்புகிறேன். 1957ஆம் ஆண்டு முதலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சட்டமன்ற களத்திலே நிற்கிற நேரத்தில் நம்முடைய ஒப்பற்ற தலைவர் பேரறிஞர் பிறந்தக அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஆணையிட்டார்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு, குளித்தலைக்கு செல், சட்டமன்ற தேர்தலில் அந்த தொகுதியிலே நீ நிற்க வேண்டும் என்று ஆணையிட்டார்கள். அந்த ஆணையை ஏற்ற நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் குளித்தலை தொகுதிக்கு சென்றார். அங்கே போய் வேட்பாளராக நின்றார். ஆக சென்றார், நின்றார், அந்த தொகுதியிலே வென்றார். ஆக அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய 13 சட்டமன்ற தொகுதியுடைய தேர்தல், ஆக அந்த 13 தேர்தலிலும் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய, தோல்வி என்பதையே பார்க்காமல் வெற்றி என்பதையே அடைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் தமிழகத்தில் அல்ல இந்தியாவிலே உண்டு என்று சொன்னால் அது நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் என்பதை நாடு நன்றாக அறியும். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவராக 48 ஆண்டு காலம் இந்த இயக்கத்தை தலைவராக இருந்து இன்றைக்கும் தொடர்ந்து வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கிறார். தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இதுவரையில் இவ்வளவு ஆண்டு காலம் முதலமைச்சராக இருந்த வரலாறு கிடையாது.
19 ஆண்டு காலம் முதலமைச்சர் பொறுப்பில் இருந்து அதிலையும் சாதனை படைத்திருக்கக்கூடிய தலைவர் தான் நம்முடைய கலைஞர் அவர்கள். திராவிட இயக்கம் நூற்றாண்டை கண்டிருக்கிறது. அந்த நூற்றாண்டில் 80 வருட பொது வாழ்வுக்கு உரியவர் தான் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் என்பதை நாம் மறந்துவிட முடியாது. அப்படிப்பட்ட தலைவர் கலைஞருக்கு எடுக்கக்கூடிய விழா இந்த விழா. இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட ஒரு சிலர் இந்த விழாவை நடத்திட வேண்டும் என்று தலைமை கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எங்களை போன்றவர்கள் கலந்து பேசி முடிவெடுத்து இந்த விழாவிற்கு யார் யாரை அழைப்பது, அழைக்கிற நேரத்தில் இந்த விழாவை எப்படி நடத்துவது என்றெல்லாம் திட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்த நேரத்தில், அதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் குறிப்பிட்ட ஒரு சிலர் தங்களையும் தலைவர்கள் என்று நாட்டில சொல்லிக்கொண்டு அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சில அப்பாவி தலைவர்கள், தங்களையும் தலைவர்கள் என்று அடிக்கடி அடையாளம் காட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சில அனாதை தலைவர்கள் விமர்சித்தார்கள், கேலி செய்தார்கள், கிண்டல் புரிந்தார்கள். ஏன் சில பத்திரிகைகள், சில ஊடகங்கள் கற்பனை கதைகளை இந்த விழாவை மையமாக வைத்து எடுத்து சொன்னார்கள். கூட்டணிக்கு அச்சாரம் என்றெல்லாம் எடுத்து சொன்னார்கள். என்னை பொறுத்தவரையில் நான் இந்த மேடையில் அதற்கெல்லாம் பதில் சொல்லி, இந்த மேடைக்கென்று இருக்கக்கூடிய அரசியல் பாரம்பரியத்தை கெடுத்துக் கொள்வதற்கு நான் விரும்பவில்லை. அல்லது அதற்கு எல்லாம் பதில் சொல்லி அவர்களுக்கு நான் ஒரு அடையாளத்தை காட்ட நான் விரும்பிடவில்லை. அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு விளம்பரத்தை தேடித் தருவதற்கு நான் விரும்பவில்லை. இந்த விழா குறித்து முரசொலி இதழில உங்களில் ஒருவன் என்ற தலைப்பில் நான் அவ்வப்போது எழுதக்கூடிய அந்த கட்டுரையில் இந்த விழாவை பற்றி குறிப்பிட்டு சொன்னேன். நீங்கள் எல்லாம் அதை பெரு மனதோடு ஏற்றுக்கொண்டு என்னை மதித்து தம்பி அழைக்கிறான், தனையன் அழைக்கிறான் என்ற உணர்வோடு வந்து இங்கே குழுமி இருக்கிறீர்களே, அப்படி குழுமி இருக்க உங்களுக்கெல்லாம் நான் எப்படி நன்றி சொல்ல போகிறேன் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன். தலைவன் வழியில, என் தந்தையின் வழியில, அவருடைய மொழியில சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இங்கிருந்து என்னுடைய கையை நீட்டுகிறேன். இந்த கையை நீட்டுகிற போது உங்களுடைய இரு கைகளையும் தொட்டு அதற்கு நன்றி சொல்வதாக நீங்கள் கருதி கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். இந்த விழாவை நடத்துகிற நேரத்தில் என்னுடைய நினைவு கடந்த 25 ஆண்டு காலத்திற்கு பின்னால் செல்லுகிறது. 1988 ஆண்டு செப்டம்பர் திங்களில் இதே சென்னை மாநகரத்தில் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் முன்னின்று நடத்திய தேசிய முன்னணியின் தொடக்க விழா மாநாடு மிக சிறப்போடு நடத்தினார். அந்த மாநாட்டில் அகில இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எல்லாம் வந்து பங்கேற்றார்கள். பிபி சிங், என்.டி. ராமாராவ், அஜித் சிங், எஸ்.ஆர். பொம்மை, பர்னாலா, பககுணா, சரத் சந்திர சின்ஹா, பிஜு பட்நாயக், மோகன்தா, தேவிலால் போன்ற பல தலைவர்கள் அந்த தொடக்க விழா நிகழ்ச்சிக்கு, அந்த மாநாட்டிற்கு வந்தார்கள், உரையாற்றினார்கள். அந்த மாநாடு தொடங்குவதற்கு முன்னால் சென்னை மாநகரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பேரணியை நடத்தினோம். சென்னை தியாகராய நகர் பனகல் பூங்காவில் இருந்து அந்த பேரணி தொடங்கி கடற்கரையை வந்து அடையக்கூடிய அந்த மாநாடு, அந்த பேரணி
அந்த பேரணி அண்ணா சாலையில் வருகிற போது அதை பார்வையிடுவதற்காக சிறப்பு மேடை ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருந்தது. ஸ்பென்சருக்கு பக்கத்தில், காகிதமில்ல கல்லூரிக்கு பக்கத்தில் அந்த சிறப்பு மேடை அமைக்கப்பட்டு அந்த மேடையில அத்துணை தலைவர்களும் நின்று அந்த பேரணியை பார்த்து உற்சாகப்படுத்தினார்கள், ஊக்கப்படுத்தினார்கள். அப்பொழுது ஏறக்குறைய ஒரு 30 லட்சம் இளைஞர்களை ஒன்று திரட்டி இளைஞர் அணியின் சார்பில் ஒரு மிகப்பெரிய அணிவகுப்பை நடத்தினோம். ராணுவ மிடுக்கோடு நடைபெறக்கூடிய ஒரு அணிவகுப்பை நடத்தினோம். அதற்கு இளைஞர் அணியின் செயலாளராக அன்றைக்கு நான் பொறுப்பில் இருந்த காரணத்தால் அந்த அணிவகுப்பிற்கு தலைமை தாங்கி வரக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றேன். அந்த அணிவகுப்பை பார்த்த தலைவர்கள் எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டார்கள், அதிசயமடைந்தார்கள், பரவசமடைந்தார்கள், பாராட்டினார்கள். அதற்கு பிறகு ஒரு நாள் நான் டெல்லிக்கு செல்லுகிறேன். அப்பொழுது இந்தியாவினுடைய பிரதமராக விபி சிங் பொறுப்பில் இருக்கிறார். டெல்லிக்கு சென்ற நேரத்தில் பிரதமர் என்கிற அந்த முறையில் அவரை சந்திக்க வாய்ப்பு கேட்டேன். பிரதமரை அப்பொழுது சந்திக்க வாய்ப்பு கேட்டப்போ உடனே எனக்கு நேரம் கிடைச்சது. இப்பெல்லாம் கிடைக்காது, அது வேற. ஆக வாய்ப்பு கிடைத்ததை பெருமையாக கருதி அவரை சந்திக்க சென்றேன். என்னோடு சில நண்பர்களும் வந்தார்கள். அந்த நண்பர்கள் ஒருவர் பிரதமரிடத்தில் ஒவ்வொருவரையாக அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார்கள். அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிற நேரத்தில் என்னை பிரதமரிடத்திலே சுட்டிக்காட்டி அறிமுகப்படுத்துகிற போது, இவர் யார் தெரிகிறதா? இவர்தான் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய கலைஞர் அவருடைய மகன் என்று சொன்னார்கள். உடனே பிரதமர் விபி சிங் அவர்கள் சிரித்துக் கொண்டே, இவரை எனக்கு நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறீர்களா? இவரை எனக்கு யார் என்று தெரியாதா? தேசிய முன்னணியின் தொடக்க விழா சென்னையில் நடைபெற்ற போது லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களை ஒன்று திரட்டி அதற்கு தலைமையேற்று வந்த அந்த இளைஞன் தானே இவர் என்று பெருமையோடு எடுத்துச் சொன்னார். அதுதான் இப்பொழுது என்னுடைய நினைவுக்கு வருகிறது. இந்த விழாவை பொறுத்தவரை நமக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி தான், பெருமைதான், பூரிப்பு தான், புலங்காகித உணர்வோடு நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு ஏக்கத்தோடு நின்று கொண்டிருக்கிறோம். அதைத்தான் எல்லோரும் பேசுகிற போது குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள். தலைவர்கள் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த மேடையில நடு நாயகனாக இன்றைக்கு இந்த விழாவினுடைய கதாநாயகனாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அமரவில்லையே என்ற ஏக்கம் இல்லாமல் இல்லை. ஏன் என்பது உங்களுக்கு தெரியும், என்ன காரணம் என்பது வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் தெரியும். ஆக சற்று உடல் நலிவுற்று ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தேறிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில எப்படியாவது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்து வர வேண்டும் என்று நாங்கள் எல்லாம் யோசித்தோம், விரும்பினோம். கழக தோழர்களுக்கு ஓரளவுக்கு திருப்தியை வழங்கிட வேண்டும் என்ற நிலையில எண்ணி பார்த்தோம். மருத்துவர்களோடு கலந்து பேசினோம். ஆனால் மருத்துவர்கள் அத்துறை பேரும் எங்களிடத்திலே கட்டாயமாக எடுத்து சொன்னது, தேறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஓரளவுக்கு தேறி வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில நீங்கள் வெளியில் அழைத்து சென்றால் இன்ஃபெக்ஷன், தொற்று ஏற்பட்டுவிடும். எனவே எந்த காரணத்தை கொண்டு அழைத்து செல்லக்கூடாது என்று அந்த கட்டளையை பிறப்பித்த காரணத்தால் விழாவிற்கு வரவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை, தாங்கிக் கொள்ளுகிறோம். ஆனால் அவர் தொடர்ந்து நம்மை வழிநடத்த வேண்டும் என்ற அந்த நிலையிலே தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவரை எங்களால் அழைத்து வர முடியவில்லை. தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வரலாறை மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நான் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. இந்திய அரசியலோடு ஒன்றிணைந்த இயக்கம்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். மாநில உரிமைகளுக்காக தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய இயக்கம்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். மதச்சார்பற்ற தன்மையை காப்பாற்ற பாடுபடக்கூடிய கழகம்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பழங்குடி இனத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய அவருடைய சமூக நீதிக்காக தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய இயக்கம்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம்.
விவசாயியுடைய தோழனாக என்றைக்கும் பீடு நடை போடக்கூடிய மாபெரும் இயக்கம் இந்த இயக்கம். தொழிலாளர்கள் உரிமைகளை தொடர்ந்து நிலைநாட்டக்கூடிய இயக்கம் இந்த இயக்கம். பெண்ணுரிமை வழங்கிய இயக்கம்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். ஒரே வரிகளை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், தேசிய ஒருமைப்பாட்டிலும் நாட்டின் பன்முகத்தன்மையிலும் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கக்கூடிய இயக்கம் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். அப்படிப்பட்ட இந்த இயக்கத்தினுடைய தலைவருடைய விழாதான் இங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இது இந்திய திருநாட்டிற்கு நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எத்தனை பிரதமர்களை உருவாக்கி தந்திருக்கிறார்கள், எத்தனை பிரதமர்கள் உருவாகுவதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறார்கள், எத்தனை பிரதமர்கள் அந்த பொறுப்பில் உட்காருவதற்கு துணை நின்றிருக்கிறார்கள். மரியாதைக்குரிய அன்னையார் இந்திரா காந்தி அவர்களை பிரதமராக்கினார். சமூக நீதி காவலராக இருக்கக்கூடிய விபி சிங் அவர்கள் பிரதமராக்க வேண்டும் என்று துணை நின்றார். தேவகவுடா, ஐக்கிய குஜராத் போன்ற பல பிரதமர்களை இந்த நாட்டிற்கு உருவாக்கி தருவதற்கு காரணகர்த்தாக்களின் ஒருவராக விளங்கியவர் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். டெல்லியில ஒரு காலகட்டத்தில் நிலையான ஒரு ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்பதற்காக அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவர்களை பிரதமராக்குவதற்கும் பாடுபட்டவர் தான் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். பொருளாதார நிபுணராக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்களை பிரதமர் பொறுப்பில் உட்கார வைத்து அழகு பார்த்தவர் தான் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். இப்படி பிரதமர்களை மட்டுமல்ல, இந்திய நாட்டினுடைய முதல் குடிமகனாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதிகளையே உருவாக்கி தரக்கூடிய அளவிற்கு ஆற்றலை பெற்றிருந்த தலைவர் தான் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். ஆக தேசிய அரசியலுடைய திசையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு கலைஞரை விளக்கமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாபெரும் தலைவர் தான் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். சொன்னார்களே, இன்றைக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி 3 ஆண்டு காலம் நிறைவடைந்திருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் நம்முடைய காங்கிரஸ் கட்சியுடைய துணைத் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஆதாரத்தோடு அதே நேரத்தில் ஆவேசத்தோடு எடுத்து சொன்னார். என்ன செய்திருக்கிறார்கள்? மக்களை பற்றி கவலைப்படுகிறார்களா? மக்களுடைய பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் என்று இன்றைக்கு அவர்கள் அந்த பணியில் ஈடுபடுகிறார்களா? ஏதோ இன்றைக்கு பாராளுமன்ற தேர்தலில் பெரும்பான்மையான இடங்களை பெற்ற காரணத்தால் ஒரு மிருகத்தனமான நிலையிலே பெரும்பான்மையை பெற்றிருக்கிற காரணத்தால் எதை வேண்டுமானாலும் செய்து கொண்டிருக்கலாமா? இதே பிஜேபி ஆட்சி 3 ஆண்டு காலம் நிறைவடைந்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நான் கேட்க விரும்புவது, ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு தேர்தலை நீங்கள் சந்தித்த நேரத்தில் மக்களிடத்தில் எடுத்து சொன்ன வாக்குறுதிகள் என்ன, உறுதிமொழிகள் என்ன? தேர்தல் அறிக்கையிலேயே குறிப்பிட்டு காட்டியிருந்தீர்களே, டீம் இந்தியா. டீம் இந்தியா என்பது பிரதமர் தலைமையிலே செயல்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு. அது இனி பிரதமர் தலைமையிலே மட்டுமல்ல, அவர்கள் சொன்னது தேர்தல் அறிக்கையில மாநில அளவில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்களை ஒருங்கிணைத்து டீம் இந்தியாவை நாங்கள் உருவாக்குவோம் என்று சொன்னார்களே. நான் கேட்கிறேன், உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறதா? இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தருவோம். ஆக நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் 2 கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குவோம் என்று உறுதிமொழி தந்தீர்களே. என்ன ஆச்சு அந்த உறுதிமொழி? விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை 1.5 மடங்கு உயர்த்தி காட்டுவோம் என்று சொன்னீர்களே, அது நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறதா? கருப்பு பணத்தை மீட்போம், வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய வங்கியில் இருக்கக்கூடிய கருப்பு பணத்தை எல்லாம் மீட்டு வந்து அதை இந்தியாவிற்கு கொண்டு வருவோம். அத்தோடு நிறுத்தல, அதையும் தாண்டி சொன்னார்கள். என்ன தெரியுமா? அதை பயன்படுத்தி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக 15 லட்சம் ரூபாய் வங்கியில டெபாசிட் செய்வோம் என்று உறுதி தந்தார்களே. நான் கேட்கிறேன், 15 லட்சம் வேணா 15,000 போட்டு இருக்காங்களா? 15,000 வேணா அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 ரூபாய் போடப்பட்டிருக்கா?
லஞ்சம் ஊழலை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக லோக்பால் உருவாக்கப்படும் என்று சொன்னீர்களே, லோக்பால் உருவாக்கப்படும் என்று, அது இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கா? இல்லையா? ஆக 3 ஆண்டு காலமாக எதையும் செய்யல, எதை பற்றியும் கவலைப்படல. ஆக அதையெல்லாம் மூடி மறைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தேர்தல் நேரத்தில் வழங்கிய வாக்குறுதிகளை மக்கள் மறக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதை மூடி மறைக்க நம்முடைய ராகுல் காந்தி அவர்கள் இங்கே சொன்னது போல ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது அறிவிச்சாங்க. அதற்கு பிறகு இப்போ திடீரென மாட்டிறைச்சிக்கு தடை. ஆக இந்த நிலையில்தான் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபியுடைய ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது தவிர வேறல்ல. இந்த விழாவின் மூலமாக நான் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்த விரும்புவது, மத்தியில் உள்ள பிஜேபி ஆட்சி இந்தியாவை மதச்சார்புள்ள நாடாக மாற்ற படாத பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்காக அனைத்து முயற்சிகளிலும் அவர்கள் ஈடுபட்டு மத தலைவர்கள் தலைமையிலேயே ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஆளப்பட வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டிக் கொண்டு திட்டமிட்டு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலை உருவாகி இருக்கு, மறந்துவிடக்கூடாது. இந்த மேடையில அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள், பல்வேறு கட்சிகளை சார்ந்தவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் கொள்கையில பல மாறுபாடுகள் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் சொன்னார்களே. ஆனால் இந்தியா ஒருமைப்பாடு என்று வருகிற போது, மதச்சார்பின்மை என்று வருகிற போது நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றுபடுவோம், உறுதியோடு இருப்போம் என்று முழங்கினார்களே. நான் அதைத்தான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். நமக்குள் எந்த கருத்து மாறுபாடுகள் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், ஆனால் இந்த நாட்டை காப்பதிலே இம்மையளவும் நம்மிடத்தில் கருத்துபாடு இல்லை என்பதை அறிவுறுத்தக்கூடிய வகையில இந்த விழா எடுத்துக்காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே பிஜேபி ஆட்சியுடைய எதாச்சார போக்கிற்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சு இந்தியாவில் ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பதுதான் இப்போது நமக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக அமைந்திருக்கிறது. நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது. அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் உடல்நலத்தோடு இருந்திருந்தால், இந்நேரம் இருந்திருந்தால், மத்திய அரசினுடைய போக்கிற்கு குரல் கொடுக்கக்கூடிய முதல் தலைவராக, முதல் நபராக தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இருந்திருப்பார்கள். இந்தியாவை காக்கக்கூடிய போராட்டத்திற்கு இந்நேரம் நம்மையெல்லாம் வகைப்படுத்தி இருப்பார்கள், நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டி இருப்பார்கள். தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தனது பழைய வலிவோடு தானே அந்த போராட்ட களத்தில் முன்னிற்க இப்பொழுது வாய்ப்பு இல்லாவிட்டாலும், அந்த சூழ்நிலை இல்லை என்றாலும், முடியாவிட்டாலும், அவர் வளர்த்திருக்கக்கூடிய லட்சோப லட்ச தொண்டர்களாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். நமக்கு முக்கியம் ஆட்சி அல்ல. திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரையில லட்சியம் கொள்கை. அதற்காக தொடர்ந்து போராடக்கூடிய நிலையில மத்திய அரசு மிரட்டக்கூடிய, அச்சுறுத்தக்கூடிய, அவர்கள் சொல்வதற்கெல்லாம் ஆடக்கூடிய பொம்மைகள் அல்ல திமுக. கள்ளிக்காட்டை அழிப்பது கள்ளிக்காட்டின் மீது உள்ள கோபத்தினால் அல்ல, கள்ளிக்காட்டை அழிப்பது கள்ளிக்காட்டின் மீது இருக்கக்கூடிய கோபத்தினால் அல்ல, அங்கே ஒரு நந்தவனத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாம் அந்த முனைப்பிலே ஈடுபடுகிறோம், தவிர வேற அல்ல. ஆட்சி பெரிதல்ல. ஆட்சி பெரிதென்று கருதியிருந்தால் 75ஆம் ஆண்டு 76ஆம் ஆண்டு நெருக்கடி நிலை நேரத்தில் ஆட்சியிலிருந்து நாம் காப்பாற்றப்பட்டிருக்க முடியாதா? ஆட்சியை பற்றி கவலைப்படலையே. நெருக்கடி நிலை எதிர்த்த காரணத்தால் ஆட்சியை போச்ச கவலைப்பட்டாரா கலைஞர்? ஏன் அதற்கு அடுத்து இலங்கை தமிழர்களுக்காக நம்முடைய ஆட்சி பறிபோகலையா? அதற்காக கவலைப்பட்டாரா? இல்லையா? கொள்கைதான், லட்சியம் தான் என்ற அந்த நிலையில் இருந்து நாம் என்றைக்கும் பின்வாங்கியது கிடையாது.
பிஜேபி ஆட்சி இன்றைக்கு மிக பெரும்பான்மை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஆட்சியாக இருக்கலாம். ஆக இந்த பெரும்பான்மை பெற்றிருக்கிற காரணத்தால் எதிர்க்கட்சிகளை அழிக்கக்கூடிய நோக்கத்தோடு இன்றைக்கு நாடெங்கும் காய்களை அவர்கள் நகர்த்தி கொண்டிருக்கலாம். இந்த நாட்டை காவி நாடாக்க கங்கணம் கட்டி அதற்கான எல்லா முயற்சிகளும் இப்போது நடக்க தொடங்கி இருக்கிறது. மறந்துவிடக்கூடாது நண்பர்களே. இந்த சூழலில் தான் நாம் எல்லாம் இங்கே கூடியிருக்கிறோம். மதச்சார்பற்ற ஆட்சியை உருவாக்கிட ஒன்று சேருவோம். இப்பொழுது மத்திய அரசுடைய பணிகளை குறிப்பாக தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது, திடீரென்று மொழியில் திணிக்கிறது. அந்தந்த மொழியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்தந்த மொழியில் பேசலாம். அந்தந்த மொழிக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவர்கள் மீது மொழியில் திணிப்பது என்பது தவறு. இந்தியை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார்களே, இந்தியை தனிப்பட்ட முறையில் எதிர்க்கல, திணிப்பு எதிர்க்கிறோம். நான் இன்னும் கேட்கிறேன், நிதிஷ்குமார் வந்தார், பேசிவிட்டு போயிருக்கிறார். நாங்கள் இந்திய எதிர்ப்பதாக இருந்தால் பீகார் மாநிலத்தில் இருந்து நிதிஷ்குமாரை இந்த மேடை கழித்திருப்போமா? ஏன் அவர்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டாமா? அதேபோல பல்வேறு இந்தி பேசக்கூடிய மாநிலத்திலிருந்து பல தலைவர்கள் வந்திருக்கிறார்களே, அதுவல்ல. ஆதிக்கம் செலுத்துகிற தேவையில்லாத வகையில் திணிக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழியை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்ற நிலையிலேதான் நாங்கள் அந்த உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறோமே தவிர வேற அல்ல. இப்பொழுது மாட்டிறைச்சிக்கு தடை போட்டு அதை ஒரு குழப்பத்தை இன்றைக்கு ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே நான் ஒரே வரியில் சொல்லிட வேண்டும் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு மத்தியில் ஆளக்கூடிய ஆட்சியாளர்களை பார்த்து நான் இந்த மேடையில் இருந்து கேட்க விரும்புவது, இன்னொரு சுதந்திர போராட்டத்தை இந்தியாவிலே ஏற்படுத்தி விடாதீர்கள் என்ற அந்த கோரிக்கையை தான். அதை சந்திக்க மக்கள் தயாராகிவிட்டார்கள். ஆக மக்கள் தயாராக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மக்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி, நாம் தயாராகிவிட்டோமா என்ற அந்த கேள்வியை தான் இன்றைக்கு அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே அதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்ற பதிலை எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய நிலையிலே தான் இந்த விழா, இந்த கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை எடுத்து சொல்லி, இந்த நாடு வாழ, நலிவு தீர, உண்மையான கூட்டாட்சி தத்துவம் மலர்ந்திட, மாநிலங்கள் எல்லாம் உரிமையோடு வாழ்ந்திட வேண்டும் என்று சொன்னால், உறவுக்கு கை கொடுப்போம், உரிமைக்கு குரல் கொடுப்போம். எனவே உங்களுடைய அறிவுரைகளை, ஆலோசனைகளை தொடர்ந்து நாங்கள் ஏற்று பெற்று உங்களோடு இணைந்து பிணைந்து இந்த இனத்திற்காக இந்திய திருநாட்டினுடைய மதச்சார்பின்மை என்பதை மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய வகையில் மதவாத தீய சக்திகளை அடியோடு ஒழிக்க உறுதி எடுக்க இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் இன்னும் பெருமையோடு சொல்லுகிறேன், நம்ம இன்றைக்கும் இயக்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் சார்பில் அத்துணை பேருக்கு நான் உறுதிமொழி தந்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.